आसामाव आसाम सरकारजों होस्रांजानाय सरकारनि विभिन्न गोबां थावनि सरकारि थावनिनिफ्राय होस्रांजानाय एबा आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरनिफ्राय होस्रांजानाय उच्चेद खालामजानाय बे सुबुंफ्रा आलायाथोनि जानानै बिटिआरआव हाबनो नागिरनाय जों बेखौ सुलाद मोनदों। खुनुरुखुमै आसामाव होस्रांजानाय उच्चेद खालामजानाय बे सुबुंफ्रा बिटिआरआव हाबनानै जाहाथे बिटिआरआव बिथांमोनहा फामु खालामनो बिटिआरआव बिथांमोनहा नानानथा असामाजिक खामानि मावनायनि जाहाथे खुनुरुखुमै खाबु मोना बेनि थाखाय बिटिआर सरकार दानि जोंनि काउन्सिलनि सरकार आरो बिटिआरनि जेनाखि प्रशासन खुंथाय बिथांमोनखौ जों खावलायो जों दाबि दैखाङो जाहाथे बे सन्देहजनक बिथांमोनहा जाहाथे बिटिआरआव हाबनानै जेबो रोखोमनि बिथांमोना थानो मोना बिनि थाखाय गोख्रों नोजोर होनांगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ सरकार आरो प्रशासना बिटिआरआव लानांगोन आरो बेखौबो जों दाबि दैखाङो। दुखुनांथावै खमसे खम सरकारि तथ्य मथे 4 लाख बिगासो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ बे दखलकारिफोरनि आथिं सिङाव दङ। अबैध बे दखलकारि बिथांमोनहा बिटिआरआव 4 लाख बिगासो हायाव बिथांमोना बे दखल खालामनानै दङ। बेवहाय नंगौ प्रोटेक्टेड क्लास नन प्रोटेक्टेड क्लास आरो सन्देहजुक्त नागरिक बिथांमोना बे दखल खालामनानै दङ। बिटिआर सरकारनाव जों कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघ CC2आ आगोलबो जों मेमोरेन्डाम होदों होस्रांनांगौ होननानै, नाथाय मानिबा जाहोनाव दिनैनि तारिखसिम होस्रांनाय जायाखै। किन्तु मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि बिजिरसालिनिफ्रायबो निर्देशना खालामनाय दंखायो, नटिफिकेसन होनाय दंखायो जे होस्रांनांगौ होननानै। बे हिसाबै बिटिआरआव एसेबां बुरजा 4 लाख बिगानि खाथियाव जेनाखि एनक्रोच जानानै दङ बे एनक्रोचारफोरखौ बिटिआर सरकारा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानागुरि बिथांजों रायलायनानै थाबैनो बिटिआरआव लाख लाख जानानै थानाय बे दखलखौ होस्रांनानै उच्चेद खालामनानै बे दखल मुक्त खालामनानै ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय बे हाखौ उदां खालामना होनो थाखाय जों बिटिआर काउन्सिल सरकारखौ जों खावलायो, जों दाबि खालामो। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे सानखांनाय फैदों, जोंनाव गिखांनाय फैदों। आसाम सरकारजों होस्रांजानाय सरकारनि विभिन्न गोबां थावनि सरकारि थावनिनिफ्राय होस्रांजानाय एबा आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरनिफ्राय होस्रांजानाय उच्चेद खालामजानाय बे सुबुंफ्रा आलायाथोनि जानानै बिटिआरआव हाबनो नागिरनाय जों बेखौ सुलाद मोनदों। खुनुरुखुमै आसामाव होस्रांजानाय उच्चेद खालामजानाय बे सुबुंफ्रा बिटिआरआव हाबनानै जाहाथे बिटिआरआव बिथांमोनहा फामु खालामनो बिटिआरआव बिथांमोनहा नानानथा असामाजिक खामानि मावनायनि जाहाथे खुनुरुखुमै खाबु मोना बेनि थाखाय बिटिआर सरकार दानि जोंनि काउन्सिलनि सरकार आरो बिटिआरनि जेनाखि प्रशासन खुंथाय बिथांमोनखौ जों खावलायो जों दाबि दैखाङो जाहाथे बे सन्देहजनक बिथांमोनहा जाहाथे बिटिआरआव हाबनानै जेबो रोखोमनि बिथांमोना थानो मोना बिनि थाखाय गोख्रों नोजोर होनांगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ सरकार आरो प्रशासना बिटिआरआव लानांगोन आरो बेखौबो जों दाबि दैखाङो। आं मिजिंथिदों बे गासैबो बिथिङाव मिडियानि नोंथांमोनहाबो जोंजों हेफाजाब होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय बेखौ फोसावनो आवगायनायनि थाखाय। गोजोन्थों। আজি আমি কোকৰাঝাৰৰ এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই ভৱনত আজি প্ৰেছ মিট এটা লৈছোঁ। বিটিআৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিয়ে আৰু CC2 একেলগ হৈ আজি আমি প্ৰেছ মিটত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কথাটো হ'ল যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ 9-10 তাৰিখত দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণাপুৰ অঞ্চলত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিছে। এই উচ্ছেদ কাৰ্যৰ আমি জনজাতিসকল আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ অসমৰ মুঠ 47টা বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে আৰু বেল্ট ব্লকবিলাকত বহিৰাগত বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বিভিন্ন ধৰণৰ নাগৰিকে এই 47টা বেল্ট এণ্ড ব্লকত বসবাস কৰি আহিছে, বেদখলি চলাই আছে।
গতিকে এই বেদখলৰ জৰিয়তে আজি জনজাতীয়সকল অসুৰক্ষিত হৈ আহিছে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ চৰকাৰে যি সাহসিকতাৰে সোণাপুৰ অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলালে, তেখেতৰে আমি আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেতে যাতে আমাৰ 47টা অন্যান্য যি বেল এণ্ড ব্লক আছে, এই বেল এণ্ড ব্লকৰ প্ৰতিও তেখেতে নজৰ দিয়ে আৰু ইয়াৰ বেদখলীসকলক উচ্ছেদ কৰি আমাৰ জনজাতীয়সকলৰ সুৰক্ষা যাতে প্ৰদান কৰে, তাৰ বাবে আমি সদায় আশাবাদী। এতিয়া আমি আজি BTR কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিয়ে এই সভাখন কৰিছোঁ যদিও ইয়াতে আমি কিন্তু BTR বিষয়ে ক'ব লাগিব। BTRত মুঠতে 19টা ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আছে। এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকবিলাকত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসংখ্য হাজাৰ হাজাৰ মানে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, বহিৰাগত, এইবিলাকে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক মাটি দখল কৰি আছে। জনজাতীয়সকলত প্ৰাপ্য আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক এইবিলাকত প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই মানুহখিনিয়ে আমাৰ বেল এণ্ড ব্লকত থকাৰ উপৰিও সংখ্যাগৰিষ্ঠতালৈ পৰিণত হৈছে আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিকভাৱে চৰকাৰ গঠনত বা অন্যান্য কামত তেওঁলোকৰ সহযোগিতা, তেওঁলোকৰ প্ৰবলতা এইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা দেখা গৈছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ জনজাতীয়সকল আমি মানে অসুৰক্ষিত হৈ এতিয়া আমি নিজে দাবী বা চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰিব লগা হৈছে যে আমাক ৰক্ষা কৰক। গতিকে আমি দাবী কৰোঁ যে এই মানে বেল এণ্ড ব্লকবিলাকত বিশেষকৈ যিবিলাকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে, তেখেতসকলক অতি সোনকালে বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ বনভূমি আছে, ভাৰত চৰকাৰে 2006 চনত বনভূমি এটা আইন কৰি যিবিলাকে মানে জনজাতীয়সকলে বনৰ ভূমিবিলাকত বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ এটা ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে গোটেই কামখিনি হৈ উঠা নাই। গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। লগতে আমি দেখিছোঁ যে মানে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকবিলাকত জনজাতীয়সকল সঁচাকৈ অতি সহজ সৰল মানুহ, আৰু এই সহজ সৰলৰ সুবিধা লৈ চিঠা নামজাৰিৰে ট্ৰাইবেলবিলাকৰ মাটিবিলাক অজনজাতিলৈ অসুৰক্ষিত মানে অসংৰক্ষিত নাগৰিকসকলে মানে হস্তান্তৰণ কৰিছে, নামজাৰি কৰি লৈছে। গতিকে আমি BTR চৰকাৰলৈ মানে সজোৰে দাবী জনাইছোঁ যে এই চিঠা নামজাৰিৰে যি অজনজাতিলৈ কৰিছে, এইটো অতি সোনকালে বাতিল কৰিব লাগে। কাৰণ যদি সেইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে জনজাতীয়সকল কেতিয়াও সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া জনজাতীয়সকলে মাটি নিজৰ নামত পাট্টা কৰি ল'ব নাজানে। যিবিলাক মাটি আমি দখল কৰি আছোঁ, সেই মাটিখিনি আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি বুলি আমি দাবী কৰি আহিছোঁ বা ভোগ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু চৰকাৰৰ সেই পুঁজিপাঠিত আমাৰ জনজাতীয়সকলৰ নাম নাই। গতিকে সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, মানে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে জনজাতীয়সকলে য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ সেই মাটিবিলাক নামজাৰি কৰি দিব লাগে। তেতিয়াই আমি জনজাতিসকল সুৰক্ষিত হ'ব। গতিকে আমি আজি এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ কাতৰ অনুৰোধ। গতিকে আমাৰ BTRৰ যি 19টা ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আছে, সেই ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকবিলাকৰ পৰা বেদখলী মুক্ত কৰিব লাগে আৰু জনজাতীয়সকলৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু জনজাতীয়সকলক মানে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব লাগে। এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে আমি BTR কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত আমি মুঠতে 10খন জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছোঁ। আমি 10খন জিলাই ইতিমধ্যে চৰকাৰক আমি লগ কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰক এই বিষয়ে আমি দাবী জনাইছোঁ যে BTRত যে বেদখলী আছে অতি সোনকালে সিহঁতক মানে উচ্ছেদ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি মাজতে শুনিছিলোঁ তামোলপুৰতো প্ৰায় 40 ঘৰ বেদখলীক মুক্ত কৰিব আৰু আইনগতভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েও
ৰায়দান কৰিছে যে এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰা হ'ব। কিন্তু দেখিছোঁ চৰকাৰৰ কি ধাৰণা নাজানো, ৰাজনৈতিকভাৱে কি ধাৰণা লৈছে নাজানো, কিন্তু আজিলৈকে BTRত কোনো উচ্ছেদ চলা নাই। গতিকে আমি আজি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনাক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে BTRৰ পৰা এই বেদখলীক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আমাৰ মানুহসকলে মাটিটো বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিয়ে, ইয়াৰ কাৰণে লাহে লাহে নামজাৰি কৰি ৰৈ আছে। এতিয়া সংবিধানত যিটো আছে যে জনজাতীয়সকলৰ মাটি অজনজাতিলৈ হস্তান্তৰ নহয়, কিন্তু আমাৰ আমোলা সন্থা বা অফিচত যিবিলাক SDC আছে, DC আছে, বিশেষকৈ মণ্ডল, সেইবিলাকে আমাৰ জনজাতীয়সকলৰ ওপৰত অন্যায় কৰি আহিছে, খুব অন্যায় কৰিছে। যে জনজাতীয়সকলৰ মাটি যিহেতু অজনজাতিলৈ হস্তান্তৰ নহয়, কিন্তু দান সূত্ৰে চিঠা বা সূত্ৰে হস্তান্তৰ কৰি আহি আছে। যিটো কৰিব নালাগে সেইটো কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি BTR চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ, ইতিমধ্যে যিবিলাক অবৈধভাৱে চিঠা নামজাৰি হৈছে জনজাতিৰ মাটি অজনজাতিলৈ, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল হ'ব লাগে। আৰু যদি বাতিল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আন্দোলনৰ পথ ল'ব লাগিব। আমি 2 এদিনতে আকৌ BTR চৰকাৰক লগ কৰাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিয়ে বোধহয় 2 এদিনতে আমি দাবী পত্ৰ সম্বলিত আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিম।